मॉर्निंग मैं मोनिका मेहता साइंस मिस्टर्स GSS लोहगढ़। अज तुहानूं 10वीं का टर्म 2 दे इंग्लिश मीडियम दे 4 मार्क्स वाले क्वेश्चनस जो आए है सुपर वो एक्सप्लेन करन लगे है। सब तो पहला है एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन मैटल एंड नॉन मैटल। एज यू नो मैटल्स आर मैलाबल एंड डक्टाइल। ठीक है, खिंचन योग ते तारा बना सकते हैं। दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलैक्ट्रिसिटी। इधर नहीं होनी आ नॉन मैटल। लस्ट्रस मीन चमकदार होंदियां, कैन बी पॉलिश्ड। दे आर सॉलिड एट रूम टैंपरेचर। इत्थे बेटा तुसीं असैप्शनस भी लिख सकते हो। मरकरी नूं छड्ड के बाकी सारियां सॉलिड होंदियां, पर मरकरी की है लिक्विड होंदी है। दे इन्हां दे मैल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई होंदे आ। दे आर सोनरस क्योंकि धुनी प्रोड्यूस करदियां, सोनरस दा मीनिंग। और नॉन मैटल्स चे सारे मैलाबल डक्टाइल नहीं होंगे। दे आर बैड कंडक्टर नॉन लस्ट्रस। दे मे बी इन द 3 स्टेट्स लिक्विड सॉलिड एंड गैसेज। देयर मेल्टिंग पॉइंट्स आर लो। नॉन मैटल्स आर सोनरस। दैन इन्हां दी कैमिकल प्रॉपर्टीज़ एज यू नो कि मैटल दे जिहड़े ऑक्साइड हैगे आ, ठीक है, ऑक्साइड की होणगे मैटल दे लाइक सोडियम दा ऑक्साइड है। दीज आर दी बेसिक इन नेचर। ठीक है, दे विल रिएक्ट मैटल रिएक्ट विद द सॉल्ट टू विद द dilute HCl टू फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस विल बी लिबरेटेड। ऑल दी मैटल्स रिएक्ट विद क्लोरीन। जिमें सोडियम हैगा क्लोरीन नाल रिएक्ट करेगा तो सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। दे फॉर्म दी आयनिक कंपाउंड। ठीक है, आयनिक कंपाउंड फॉर्म करनगे तो ये इन्हां दियां की है कैमिकल प्रॉपर्टीज़। नॉन मैटल दे एसिडिक होणगे। यू कैन से लिटमस पेपर टेस्ट भी एक्सप्लेन कर सकते हो इस pH पेपर टेस्ट भी। नॉन मैटल पानी एसिड नाल नहीं रिएक्ट करदियां। क्लोरीन वगैरह नाल कोविलेंट कंपाउंड बाय शेयरिंग बनाउंदियां। और हाइड्राइड्स जिहड़े हैगे इन्हां दे कोविलेंट होणगे। वट इज़ करोजन? करोजन की हैगा मैटल दा ऑक्सीजन ते वाटर दे नाल ऑक्साइड बनाना। मैटल दे ऑक्साइड मैटल दे सल्फाइड बनाना। ठीक है, इदां जिवें कॉपर है इन्वायरमेंटल कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह नाल रिएक्ट करके और वाटर दे नाल कॉपर दा की बन जूगा हाइड्रोक्साइड। कॉपर दा की बनेगा हाइड्रेट वगैरह। सॉरी वट इज़ द करोजन हाउ इट कैन बी प्रिवेंटड। इनू किवें रोकिया जा सकता है? जिवें आयरन है ऑक्सीजन ते वाटर नाल रिएक्ट करके आयरन दा की बन जाता ऑक्साइड बन जाता है। कॉपर है इन्वायरमेंट कार्बन डाइऑक्साइड ते वाटर दे नाल रिएक्ट करके कॉपर दा की बन जू कार्बोनेट ते कॉपर दा हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। ठीक है, तो इदां कॉपर दा कलर की हो जाता ग्रीन हो जाता है। तो मैटल्स जड़ियाँ हैगियां जिवें आयरन रिएक्ट करके ऑक्साइड बनांदियां, इन्हां नूं किवें प्रिवेंट कर सकते हो? मैटल नूं रस्टिंग तो बचाने लिए इन्हां दे उत्ते पेंट कर सकते हो। ऑयल ग्रीस वगैरह की लेयर लगा सकते हो। गैल्वेनाइजेशन मीनस जिंक की परत चढ़ाना। और क्रोमीयम की परत भी चढ़ा सकते हो जिवें स्टेनलैस स्टील अलॉयज़ बना सकते हैगे हो जिवें क्रोमीयम निकल वगैरह मिला के है ना, कार्बन आयरन इदां दे तां ये की बन जूगा स्टेनलैस स्टील बन जूगा। उसदी प्रॉपर्टीज़ थोड़ियां इंप्रूवड होंदियां। तो टिन निकल वगैरह दे नाल आयरन दे उत्ते निकल टिन दी इलैक्ट्रोप्लेटिंग भी कर सकते हैं। नाउ यू कैन सी दी मोर क्वेश्चन। वट आर दी एसेंशियल कंडीशन ऑफ रस्टिंग? रस्टिंग लिए जरूरी कंडीशनस की हैगियां एक्सपैरीमेंट की हैल्प नाल दसो। जिवें एयर की प्रेजेंस एंड असी हुणे दस्सिया रस्ट किवें लगदी है विद दी हैल्प ऑफ ऑक्सीजन एंड वाटर। ठीक है, मीनस एयर होनी चाहिए और वाटर की प्रेजेंस होनी चाहिए। असी एक एक्सपैरीमेंट करके दिखाने। इत्थे 3 टेस्ट ट्यूब रखी हुई हैं। ठीक है, ABCD। पहली च देखो सिर्फ एयर है तो रस्ट लगेगी। दूसरी च ऑयल की लेयर हैगी है तो ऑक्सीजन नहीं पहुँचेगी तो आयरन की नेल विल नॉट रिएक्ट। और चौथी च कैल्शियम क्लोराइड जिहड़ा कि पानी नूं अब्जॉर्ब कर लेगा, एयर ड्राई हो जाएगी तो आयरन विल नॉट रिएक्ट विद इट। आफ्टर फ्यू डेज यू विल सी कि ਉਹ ਜਿਹੜੀ ए वाली हैगी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ आयरन रिएक्ट नहीं करेगा। वट इज़ इलैक्ट्रोलिसिस? इलैक्ट्रोलिसिस की है?
ਆਇਨਸ 'ਚ ਟੁੱਟਣਾ, ਕੈਟਾਇਨ ਤੇ ਐਨਾਇਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੈਟਾਇਨ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਗੇ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਟਰਮੀਨਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਐਨਾਇਨ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਗੇ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਟਰਮੀਨਲ ਕਰਨੀ। ਐਨੋਡ ਜੋ ਹੈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਟਰਮੀਨਲ, ਕੈਥੋਡ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਟਰਮੀਨਲ। ਇੱਦਾਂ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਲਟਨ ਸਟੇਟ 'ਚ ਸੋਡੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਵਿਲ ਕੰਡਕਟ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ, ਇਹਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਿਸਿਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਓਕੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮੋਲਟਨ ਸਟੇਟ ਹੋਵੇ, ਓਨਲੀ ਇਨ ਦੈਟ ਸਟੇਟ the sodium chloride will conduct the electricity. You can see diagram, anode ਤੇ cathode. What are the alloys? These are the homogeneous mixture. ਅਸੀਂ metals ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੋ ਮੈਟਲਸ ਨੂੰ ਪਿਘਲਾ ਕੇ ਮਿਕਸ ਕਰੋ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਨਵੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। alloys ਦੀ ਜਿਹੜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਥੋੜ੍ਹੀ ਇੰਪਰੂਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਲਾਬਿਲਿਟੀ, ਡਕਟੈਲਿਟੀ, ਸਟਰੈਂਥ, ਹਾਰਡਨੈਸ, ਰਜਿਸਟਰ, corrosion ਐਂਡ ਅਪੀਅਰੈਂਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਫਰਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਯੂਜ਼ਸ ਆਫ alloys ਲਾਈਕ ਗੋਲਡ ਹੈ, ਗੋਲਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 24 ਕੈਰੇਟਸ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਾਪਰ ਵਗੈਰਾ, ਸਿਲਵਰ ਮਿਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਰਾਸ ਕਾਪਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਕ, ਬ੍ਰੌਂਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਟਿਨ ਅਤੇ ਕਾਪਰ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਔਰ ਸਟੀਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਇਰਨ, ਕਾਰਬਨ, ਨਿਕਲ ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਸਟੀਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਦਾਂ alloys ਦੀਆਂ ਯੂਜ਼ਸ। ਔਰ ਮਰਕਰੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿਲਵਰ, ਟਿਨ, ਕਾਪਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰਕਰੀ ਵੀ ਮਿਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਟ ਆਰ ਦੀ ਆਇਨਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡ ਐਂਡ ਇਟਸ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਲਾਈਕ ਸੋਡੀਅਮ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋਡੀਅਮ 'ਤੇ 1 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਛੱਡਿਆ ਤਾਂ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਚਾਰਜ, ਔਰ ਕਲੋਰੀਨ ਨੇ 1 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਗੇਨ ਕੀਤਾ, ਅਸੈਪਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਲੋਰਾਈਡ ਆਇਨ ਦੇ ਬੋਥ ਵਿਲ ਨਿਊਟਰਲਾਈਜ਼ ਈਚ ਅਦਰ। ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਆਇਨਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡ ਬਣਦੇ ਆ। ਆਇਨਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟਰਕਚਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਲੈਟਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਈ ਮੈਲਟਿੰਗ ਐਂਡ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦਾ। ਦੇ ਵਿਲ ਨੋਟ ਬ੍ਰਿਟਲ, ਦੀ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਆਰ ਬ੍ਰਿਟਲ ਐਂਡ ਸਮਾਲ ਪੀਸਿਸ 'ਚ ਹੋਣਗੇ। ਆਇਨਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਵਾਟਰ ਵੀ ਆਇਨਿਕ ਹੈ ਤਾਂ ਆਇਨਿਕ 'ਚ ਘੁਲਣਗੇ। ਆਇਲ, ਪੈਟਰੋਲ, ਕੈਰੋਸਿਨ ਇਹ ਆਰਗੈਨਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਘੁਲਣਗੇ। ਆਇਨਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡ ਸੋਲਿਡ ਸਟੇਟ 'ਚ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ ਨਹੀਂ ਕੰਡਕਟ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਮੋਲਟਨ ਸਟੇਟ 'ਚ ਕੰਡਕਟ ਕਰਨਗੇ। ਵਟ ਆਰ ਵੇਰੀਅਸ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਆਫ ਹਿਊਮਨ ਸਰਕੂਲੇਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਐਂਡ ਰਾਈਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਰਟ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ, ਇਟ ਵਿਲ ਪੰਪ ਦੀ ਬਲੱਡ ਐਂਡ ਸਰਕੂਲੇਟ ਇਟ। ਬਲੱਡ ਵੈਸਲਸ ਹੈਗੀਆਂ ਆਰਟਰੀ, ਵੇਨਸ ਐਂਡ ਕਪਿਲਰੀਜ਼। ਆਰਟਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਥਿੱਕ ਵਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਬੋਡੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟਸ ਨੂੰ ਬਲੱਡ ਹਾਰਟ ਤੋਂ ਕੈਰੀ ਦੀ ਬਲੱਡ ਫਰੋਮ ਹਾਰਟ ਟੂ ਆਲ ਪਾਰਟਸ ਆਫ ਦੀ ਬੋਡੀ। ਵੇਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਥਿਨ ਵਾਲਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਵਿੱਚ ਬਰਿੰਗ ਬਲੱਡ ਬੈਕ ਟੂ ਦੀ ਹਾਰਟ ਟੂ ਆਲ ਪਾਰਟਸ। ਕਪਿਲਰੀਜ਼ ਥਿਨ ਵਾਲ ਹੈਗੀਆਂ ਔਰ ਤਿੰਨ ਵਾਲ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਔਰ ਬਲੱਡ ਕੀ ਆ, ਹੋਮੋਜੀਨਸ ਮਿਕਸਚਰ ਹੈਗਾ, ਕੋਲਾਈਡਲ ਘੋਲ ਹੋਏਗਾ, ਪ੍ਰੋਟੀਨ, ਫੈਟਸ, ਵਿਟਾਮਿਨ, ਮਿਨਰਲ, ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟਸ, ਫੋਲਿਕ ਐਸਿਡ, ਹਾਰਮੋਨਸ, ਯੂਰੀਆ, ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ। ਅਤੇ ਬਲੱਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੋਡੀ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ 37 ਡਿਗਰੀ 'ਤੇ। ਐਕਸਪਲੇਨ ਦੀ ਸਟਰਕਚਰ ਐਂਡ ਵਰਕਿੰਗ ਆਫ ਨੈਫਰੋਨ। ਨੈਫਰੋਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਕਸਕ੍ਰੀਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਯੂਨਿਟ ਹੁੰਦਾ। ਹਿਊਮਨ ਬੋਡੀ ਦੀਆਂ 2 ਕਿਡਨੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨਸ ਵੇਸਟਸ, ਯੂਰੀਆ, ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਬਲੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਕ੍ਰੀਟ ਕਰਦੀਆਂ। 1 ਕਿਡਨੀ ਮਿਲੀਅਨ ਆਫ ਨੈਫਰੋਨ ਦੀ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨੈਫਰੋਨ ਕਿਡਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨੈਫਰੋਨ ਦੀ, ਨੈਫਰੋਨ ਲੌਂਗ ਕੋਇਲਡ ਟਿਊਬ ਲਾਈਕ ਸਟਰਕਚਰ ਹੁੰਦੀ। ਅਪਰ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਬੋਮਨ ਕੈਪਸੂਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਲੋਅਰ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਟਬਿਊਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਬੋਮਨ ਕੈਪਸੂਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਲਸਟਰ ਆਫ ਬਲੱਡ ਕਪਿਲਰੀਜ਼ ਗਲੋਮੂਲਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਡਰਟੀ ਬਲੱਡ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ। ਯੂਰੀਆ, ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ, ਵਾਟਰ, ਮਿਨਰਲ, ਮੈਡੀਸਨ ਸਾਰਾ ਫਿਲਟਰ ਹੋਏਗਾ ਬੋਮਨ ਕੈਪਸੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੂਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਐਕਸੈਸ ਆਫ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟਿਊਬੂਲਰ ਪੋਰਸ਼ਨ 'ਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਦੈਨ fluid passes into urethra. Some of the bacteria beneficial substance glucose, amino acid, salt ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। they are reabsorbed from the blood vessel around the urethra, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਟਰ ਕੀ ਆ ਅਬਜ਼ੋਰਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਦਿਸ ਵਾਜ਼ ਅਬਾਊਟ ਦੀ ਕਿਡਨੀ। ਦੈਨ ਅਰੋਬਿਕ ਐਂਡ ਐਨਾਰੋਬਿਕ ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ। ਅਰੋਬਿਕ ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਆਕਸੀਜਨ ਬਰਨਿੰਗ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, glucose will burn to form carbon dioxide and water and energy. This is the aerobic respiration. 38 and ATP will be form ਅਤੇ ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਾਰੇ ਪਲਾਂਟਸ ਔਰ ਐਨੀਮਲਸ ਵਗੈਰਾ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਐਨਾਰੋਬਿਕ ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏਗੀ, ਇਨ ਦੀ ਐਬਸੈਂਸ ਆਫ ਆਕਸੀਜਨ। ਇਹਦੇ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕੀ ਹੈ, ਇਥੇਨੋਲ ਐਂਡ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਵਿਲ ਬੀ
formed, ठीक है। दिस फ्रॉम द कैमिकल इक्वेशन यू कैन लर्न होल टॉपिक एरोबिक ते एनारोबिक रेस्पिरेशन, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ATP ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ। then here sir also explain all topics. the blood circulation in human blood circulatory system, why it is important। ਜਿਹੜਾ ਹਿਊਮਨ ਬਲੱਡ ਹੈ ਉਹ ਹਿਊਮਨ ਹਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਬਲ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਨ ਸਾਈਡ ਕੀ ਹੈ ਪਲਮੋਨਰੀ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ, ਜਿਸ 'ਚ ਇੰਪਿਓਰ ਬਲੱਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਾਈਟ ਵੈਂਟਰੀਕਲ ਤੋਂ ਆਰਟਰੀਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਲੰਗਸ 'ਚ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਲੰਗਸ 'ਚੋਂ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਬਾਹਰ ਐਕਸਪੈਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਆਕਸੀਜਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਲੈਫਟ ਏਟਰੀਅਮ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਸਿਸਟੇਮੈਟਿਕ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਪਿਓਰ ਬਲੱਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੈਫਟ ਵੈਂਟਰੀਕਲ ਤੋਂ ਬੋਡੀ ਅਰੋਟਾ ਰਾਹੀਂ ਬੋਡੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟਸ ਨੂੰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਦੀ ਆਕਸੀਜਨ ਉੱਥੇ ਸੈਲਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਇਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਦਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਆਫ ਡਬਲ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਨ what changes occurs in the girls during the puberty, and like you can say menstruation, onset of menstruation period, formation of eggs, development of breast, shrill voice, soft skin, less hair, and growth in the armpit and pubic area. What is contraception? Give various methods of contraception। ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ, ਅਨਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ ਮਤਲਬ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰਾਸੈਪਟਿਵ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਕਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੈਥਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ? ਬੈਰੀਅਰ ਮੈਥਡ ਲਾਈਕ ਕੌਂਡਮਸ, ਡਾਇਫਰਾਮ, ਸਰਵੀਕਲ ਕੈਪਸ ਐਕਸਟਰਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਕੈਮੀਕਲਸ, ਪਿਲਸ ਵਗੈਰਾ, ਓਰਲ ਪਿਲਸ ਲਾਈਕ ਓਰਲ ਕੰਟਰਾਸੈਪਟਿਵਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਰਜੀਕਲ ਜਿਵੇਂ ਲਾਈਕ ਟਿਊਬੋਕਟੈਮੀ, ਵੈਸੋਕਟੈਮੀ। ਐਕਸਪਲੇਨ ਦੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪਾਰਟਸ ਆਫ ਦੀ ਫਲਾਵਰ ਬਾਈ ਡਰਾਇੰਗ ਵੈਲ ਲੇਬਲ ਡਾਇਗਰਾਮ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸੈਪਟੀਕਲ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰੀਨ ਪੈਟਲਸ, ਕੇਲੈਕਸ, ਫਿਰ ਕਰੋਲਾ ਐਂਡ ਸਟਿਗਮਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਸਟੇਮਨ, ਐਂਥਰ ਵਗੈਰਾ ਇੱਦਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲੇਬਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲਨ ਗ੍ਰੇਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਟਿਗਮਾ ਸਟਾਈਲ ਓਵਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਨੀ ਟਾਈਮ ਵੀ ਰਿਪੀਟਡ ਦਿਸ ਟੋਪਿਕ। ਤਾਂ ਹਾਂ ਦਿਖਾਏ ਹੈਗੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸੈਪਲਸ ਜੋ ਹੈ ਗ੍ਰੀਨ ਪੱਤੀਆਂ, ਰਿਸੈਪਟੀਕਲਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਹੈ ਫੀਮੇਲ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਪਿਸਟਲ ਦੇ ਸਟਿਗਮਾ ਸਟਾਈਲ 'ਤੇ ਓਵਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਐਂਥਰ ਦੇ ਫਿਲਾਮੈਂਟ ਐਂਡ ਐਂਥਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਆ ਹੋਣਗੇ? ਪੋਲਨ ਗ੍ਰੇਨਸ ਹੋਣਗੇ। explain the different parts of human female reproductive system with the help of diagram। you can see this is the ovary ਚੋਂ क्या ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਐਗਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਐਗਸ ਕੀ ਆ? ਫੈਲੋਪੀਅਨ ਟਿਊਬ 'ਚ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਡ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ ਐਗ ਇੱਥੇ ਵਿਲਾਈ ਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਯੂਟਰਸ ਦੀ ਸਰਵਿਕਸ, ਯੂਟਰਸ ਦੀ ਜੋ ਹੈ ਐਂਡੋਮੈਟਰੀਅਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਲਾਈ ਫੋਰਮ ਕਰਕੇ ਇਟ ਵਿਲ ਗੈਟ ਦੀ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ। ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਰਵਿਕਸ, ਵਜਾਈਨਾ, ਯੂਟਰਸ, ਫਿੰਬਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਹੋਲਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਦੀਜ਼ ਆਰ ਦੀ ਫੀਮੇਲ ਰਿਪਰੋਡਕਟਿਵ ਪਾਰਟਸ ਐਂਡ ਐਕਸਪਲੇਨ। ਦੈਨ ਦੀ ਮੇਲ ਰਿਪਰੋਡਕਟਿਵ ਪਾਰਟਸ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਟੈਸਟਿਸ 'ਚ ਕੀ ਬਣਨਗੇ? ਸਪਰਮਸ, ਉਹ ਐਪੀਡਿਡਮਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਕਰੋਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਟੈਸਟਿਸ। ਫਿਰ ਵਾਸਾ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਆ ਰਾਹੀਂ ਸਪਰਮ ਜੋ ਹੈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਸੈਮੀਨਲ ਵੈਸੀਕਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਗਲੈਂਡਸ ਦੀਆਂ ਸਕਰੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੀਟ ਇਨ ਦੀ ਵਾਸਾ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਆ। ਤਾਂ ਸੈਮੀਨਲ ਵੈਸੀਕਲ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਕਰੀਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਲੁਬਰੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਗਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੁਬਰੀਕੇਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਕਰੀਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਬੇਸਿਕ ਮੀਡੀਅਮ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਔਰ ਪੀਨੀਸ ਰਾਹੀਂ, ਯੂਰੀਥਰਾ ਰਾਹੀਂ ਸਪਰਮਸ ਕੀ ਆ? ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਡਾਇਗਰਾਮ ਵੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈਗੇ। ਬਾਈਨਰੀ ਫਿਜ਼ਨ ਟੇਕਸ ਪਲੇਸ ਇਨ ਅਮੀਬਾ। ਦੀ ਪੇਰੈਂਟ ਅਮੀਬਾ ਡਿਵਾਈਡ ਇਨਟੂ ਦੀ 2 ਟਾਈਨੀ ਡਾਟਰ ਸੈਲਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਸਟ ਦੀ ਸਾਈਟੋਕਾਈਨੇਸਿਸ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਕੈਰੀਓਕਾਈਨੇਸਿਸ ਟੇਕਸ ਪਲੇਸ। ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਅਤੇ ਸਾਈਟੋਪਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, 2 ਡਾਟਰ ਸੈੱਲ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ।
ਫਿਰ ਮਲਟੀਪਲ ਫਿਜ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮਲਟੀਪਲ ਫਿਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੈੱਲ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਹੋਣਗੇ, ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਹੋ ਕੇ ਡਾਟਰ ਸੈੱਲਸ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਬਾਈ ਸਮ ਪਲਾਂਟਸ ਆਰ ਪ੍ਰੋਪੇਗੇਟਡ ਵਿਦ ਦੀ ਹੈਲਪ ਆਫ ਵੈਜੀਟੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪੇਗੇਸ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਜੀਟੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪੇਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਲਾਈਕ ਦੀ ਪੇਰੈਂਟਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੇਮ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਲਾਈਕ ਦੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਬਣਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਫਰੂਟਸ ਪਲਾਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਵੈਜੀਟੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪੇਗੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਾਈ ਇਜ਼ ਦੀ DNA ਕਾਪੀ ਨੈਸੈਸਰੀ ਫॉर ਦੀ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ। DNA ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜੈਨੇਟਿਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਸਟੋਰ ਹੁੰਦਾ, ਜੈਨੇਟਿਕ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ। ਜਦੋਂ DNA ਦੀ ਕਾਪੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੈਨੇਟਿਕ ਟਰੇਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਐਨਸੈਸਟਰ ਤੋਂ ਆਫਸਪ੍ਰਿੰਗ 'ਚ ਪਾਸ ਹੋਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਨਵੀਆਂ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਹੋਣ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਵਟ ਆਰ ਪੋਸੀਬਲ ਰੀਜ਼ਨ ਫॉर ਅਡਾਪਟਿਵ ਕੰਟਰਾਸੈਪਟਿਵ ਮੈਥਡ ਟੂ ਅਵਾਇਡ ਅਨਵਾਂਟਡ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ, ਸੈਕਸ਼ੁਅਲੀ ਟਰਾਂਸਮਿਟਡ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਸਚ ਐਸ ਏਡਜ਼, ਗੋਨਰੀਆ, ਸਿਫਿਲਿਸ। ਟੂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਦੀ ਏਜ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆਫ ਚਾਈਲਡ। ਪੋਲੀਨੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ 'ਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਹੈ? ਟਰਾਂਸਫਰ ਆਫ ਦੀ ਪੋਲਨ ਫਰੋਮ ਐਂਥਰ ਟੂ ਦੀ ਸਟਿਗਮਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਕਸਟਰਨਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ਨ ਟੇਕਸ ਪਲੇਸ ਬਿਫੋਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਤੇ ਇਹ ਵਿੰਡ, ਵਾਟਰ, ਬਰਡਸ, ਇਨਸੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਲਾਵਰਿੰਗ ਪਲਾਂਟਸ 'ਚ ਹੋਏਗੀ। ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇੰਟਰਨਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੇਲ ਅਤੇ ਫੀਮੇਲ ਗਮੀਟ ਮੀਟ ਕਰਨਗੇ ਟੂ ਫੋਰਮ ਦੀ ਸੀਡਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਨ ਗੁੱਡ ਮੋਰਨਿੰਗ। ਅੱਛਾ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਇਹ ਬਾਈਨਰੀ ਫਿਜ਼ਨ ਹੈ, ਇਸ 'ਚ ਪੇਰੈਂਟ ਜੋ ਅਮੀਬਾ ਇਟ ਵਿਲ ਡਿਵਾਈਡ ਇਨਟੂ 2 ਟਾਈਨੀ ਅਮੀਬਾ, ਡਾਟਰ ਸੈਲਸ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਮਲਟੀਪਲ ਫਿਜ਼ਨ ਪਲਾਜ਼ਮੋਡੀਅਮ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਿਸਟ ਫੋਰਮ ਹੋਏਗਾ ਅਨਫੇਵਰੇਬਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਚ। ਵੈਨ ਦੀ ਫੇਵਰੇਬਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕਮਜ਼, ਸਿਸਟ ਵਿਲ ਡਿਵਾਈਡ ਇਨਟੂ ਡਾਟਰ ਸੈਲਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਹੈਗਾ ਰਾਈਜੋਪਸ 'ਚ ਸਪੋਰ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਪਰੋਂਜੀਆ, ਸਪਰੋਂਜੀਓਫੋਰ, ਸਪਰੋਂਜੀਆ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੋਰਸ ਬਣਨਗੇ। ਬ੍ਰੈਡ ਮੋਲਡ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉੱਲੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਸਪੋਰਸ ਵਿਲ ਟਰੈਵਲ ਵਿਦ ਦੀ ਹੈਲਪ ਆਫ ਰੇਨ, ਵਾਟਰ ਐਂਡ ਏਅਰ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਕੀ ਆ, ਟਰਾਂਸਫੋਰਮ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਊ ਦੀ ਸੈਕਸ ਆਫ ਚਾਈਲਡ ਇਜ਼ ਡਿਟਰਮਾਈਨ। ਇਫ ਦੀ ਐਗਸ 'ਚ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਐਕਸ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ ਹੋਣਗੇ, ਔਰ ਸਪਰਮ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਐਕਸ ਅਤੇ ਵਾਈ। ਇਫ ਦੀ ਵਾਈ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ ਕੰਟੇਨਿੰਗ ਸਪਰਮ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ ਦੀ ਐਗ, ਤਾਂ ਚਾਈਲਡ ਜੋ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਮੇਲ ਸੈਕਸ ਵਾਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਅਗਰ ਦੋਨੋਂ ਐਕਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫੀਮੇਲ ਚਾਈਲਡ ਵਿਲ ਬੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ। ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ ਐਕਸ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣਗੇ, ਅਗਰ ਵਾਈ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ ਐਕਸ ਉਹਨੂੰ ਐਗ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਮੇਲ ਚਾਈਲਡ। ਅਗਰ ਐਕਸ ਸਪਰਮ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਫੀਮੇਲ ਚਾਈਲਡ। ਪਿਊਬਰਟੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੁੜੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁੰਡਿਆਂ 'ਚ ਕੀ ਚੇਂਜਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ? ਤਾਂ ਜਦੋਂ 13-14 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਅਰਲੀਅਰ ਮੁੰਡਿਆਂ 'ਚ ਮੁੱਛਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਦਾੜੀ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਚੈਸਟ, ਆਰਮ ਪਿਟ, ਪਬਿਕ ਹੇਅਰ, ਸ਼ੋਲਡਰ, ਵੋਇਸ ਵਗੈਰਾ ਐਗਰੈਸਿਵਨੈਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗਰਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸੂਰੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਚੇਂਜਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ ਦੀ ਵੀਡੀਓ। ਦਿਸ ਵਾਜ਼ ਆਲ ਅਬਾਊਟ ਦੀ 20 question explained. I think so many people made this video. Hope so this will also help the student for the exam preparation. This was whole about revision.